Right. So move on to the next one, guys. LCM and HCF concept, guys. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 3 marks, guys, here. So that's why very important concept, guys. LCM and HCF concept, guys. LCM and HCF. Okay, right, Andy. First of all, what is the meaning of LCM? Anyone, guys? What is the meaning of LCM? Least common multiples. Right, very good. Least common. So least common multiples. So least common multiple. So least common multiple. Okay. So what is the meaning of multiples, guys, here? What is the meaning of multiples? Multiples are those numbers which can exactly divide the given number is called the multiples. Multiples are those numbers which can exactly divide by the given number is called so multiples, guys, here. Okay. Right. And next one. Coming to the HCF. What is the meaning of HCF, guys? What is the meaning of HCF? Highest common factors. Highest common factors. What is the meaning of factors, guys? Factors are those numbers which can divide the given number is called the factors, guys, here. Okay, so LCM and HCF, guys, here. For example, I will tell you one example. 1 second. Right, and for example, so I am taking first multiples, guys, here. Okay, so what is the multiples of 4, guys? I am taking example is 4. What is the multiples of 4, guys? Anyone? What is the multiples of 4? 4, 8, 12, 16, 20, 24 and so on. Okay, so these are 4 multiples, guys, here. Now tell me, guys, 4 factors. Anyone? 4 factors. 1, 2, 4. Right. So 1, 2, 4. So these are factors, guys, here. Okay. So LCM and HCF proper ga unte charandi. Some topics are very dead easy and some topics are very dead easy. Okay. The first one is LCM, guys, here. The first one is LCM. So least common multiples. For example, the LCM of so 10, 12 and 15. The LCM of 10, 12, 15. Okay na? So different procedure lo solve cheyachandi. Evari style vaalladi ikkada different procedure lo solve cheyachu. So 10 multiples chuddam okasari manamu. So 10, 20, 30, so 40, so 50 and 60 and so on. Next ఇప్పుడు 12 multiple check చేద్దాం ఒకసారి. So 12, 24, 36 and next 48, 60 and so on. Next 15 multiple check చేద్దామండి. So 15, 30, 45 and 60 and so on, guys, here and so on. Now tell me, guys, so what is the for multiples what is the LCM, guys, here? అంటే LCM ఎలా ఉండాలి? Least common multiples అండి. Least common multiple అంటే only one number is there. That number is 60. So 3 numbers లో కామన్ గా ఉంది, only one number, guys, here. So that number is 60. Okay, now LCM is how much, guys, here? 60. LCM is how much, guys, here? 60. ఇలా సాల్వ్ చేయొచ్చు. లేదు అనుకోండి, the given numbers 10, 12, 15. Okay, so find out the LCM ante. So any numbers ichina problem ledandi. Take the highest number. Take the highest number. That highest number is multiples of the remaining numbers or not. Ante 15 అనేది 12 కి మల్టిపుల్ అవుతుందా? కాదు. అందుకని ఆ బిగ్ నంబర్ కి అదే బిగ్ నంబర్ యాడ్ చేయండి. 15 + 15 ఎంత?
30 అనేది 12 మల్టిపుల్స్ అవుతుందా? కాదు. అదే బిగ్ నెంబర్ యాడ్ చేయండి 45 అనేది 12 మల్టిపుల్స్ అవుతుందా? కాదు. నెక్స్ట్ అదే బిగ్ నెంబర్ యాడ్ చేయండి 60 అనేది 12 మల్టిపుల్స్ అవుతుందా? ఎస్. 12 5s are 60, 10 6s are 60. అంటే అప్పుడు ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుందండి? 60 అవుతుంది. ఎందుకంటే 60 అనేది 3 నంబర్స్ కి మల్టిపుల్స్ అవుతుందండి. అందుకని సో ఎల్సిఎం ఏమవుతుంది? 60 అవుతుంది. ఓకే, ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళదండి. ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. మనం ఫాస్ట్గా ఎలా సాల్వ్ చేయగలము అది మాత్రమే చెక్ చేస్తామండి ఇక్కడ మనం. రైట్. సో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, the LCM of 8, 9, 12. The LCM of 8, 9, 12. ఓకేనా? రైట్ అండి. ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫ్యాక్టర్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనము. 8 యొక్క ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? ఇక్కడ 2 క్యూబ్ రాసేయచ్చు ఇక్కడ మనం. ఓకేనా? సో 2 క్యూబ్ రాసేయచ్చు. నెక్స్ట్ 9 ఎలా రాయొచ్చు మనం? ఇక్కడ 3 స్క్వేర్గా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ 12 ఎలా రాయొచ్చు మనం? ఇక్కడ 12 ఎలా రాయొచ్చు మనము? సో సారీ, రైట్. సో 12 ఎలా రాయొచ్చు మనం ఇక్కడ అంటే? సో ఎలా రాయొచ్చు? 3 into 2 square. 2 square is 4 into 3 guys are 12. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, సో మనం హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటాం, హైయెస్ట్ కామన్ నెంబర్స్ తీసుకుందాం ఇక్కడ మనం. సో ఇక్కడ చూడండి, 2 స్క్వేర్ ఉంది, 2 క్యూబ్ ఉంది, అంటే హైయెస్ట్ తీసుకుంటాం. సో 2 క్యూబ్. నెక్స్ట్ 3 పవర్ 1 ఉంది, 3 స్క్వేర్ ఉంది, అంటే హైయెస్ట్ తీసుకుంటాం అంటే 3 స్క్వేర్. 2 క్యూబ్ ఎంత? 8. 3 స్క్వేర్ ఎంత? 9. 8 9s ఎంత? 72. అంటే ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుందండి? 72 అవుతుంది. ఎల్సిఎం ఇస్ హౌ మచ్ గైస్ హియర్? 72 గైస్ హియర్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు మనము, లేదా ఇంకొక వే కూడా మనం యూజ్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు అన్నమాట ఇక్కడ. సో రైట్, ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, the LCM of for example, so 27. So now am I right? Clear? Guys, am I audible, all of you? Right. Question example తీసుకుంటాను. LCM of 27, 45 and 81. Find out the LCM అంటే క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందులో నేను చేస్తాను, 9 కామన్గా బయటికి లాగేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. 9 కామన్గా బయటికి లాగితే ఏమవుతుంది? 9 3s are 25, 9 5s are 45, 9 9s are 81. 9 9s are 81. ఇప్పుడు చూడండి, 3కి 5కి ఎల్సిఎం ఎంత? 15. ఇప్పుడు 15కి 9కి ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది? 45 అవుతుంది. రైట్. ఇప్పుడు 45 into 9 అవుతుంది. సో 45 9s ఎంత? 405 కదా. 405 కదా. ఇష్టపడి ఎలా ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళదండి. అక్కడ ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ పోవచ్చు. ఇలాగే సాల్వ్ చేయాలి సార్ అనే రూల్స్ ఏం లేవండి ఇక్కడ ఏమి. ఇలాగే సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, రూల్స్ ఏం లేవు ఇక్కడ. ఓకే, ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. రైట్. సో LCM of 6, 8, 9, 16, next 18. Now tell me guys, what is the LCM? ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, 18 తీసుకుందాం హైయెస్ట్ నెంబర్. ఓకేనా? 18కి ఇది ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది కదా, 9 అనేది తీసి పక్కన పెట్టేసాయి. 6 కూడా ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది కదా, తీసి పక్కన పడేసాయి. నెక్స్ట్ 16 ఉంది, 16 8 కూడా ఫ్యాక్టరే కదా, తీసి పక్కన పడేసాయి. రైట్. ఇప్పుడు 16 ఎలా రాయొచ్చు నేను ఇక్కడ? 2 8s 16 రాసుకోవచ్చా? నెక్స్ట్ 2 9s 18 గా రాసుకోవచ్చా? ఇప్పుడు 2 కామన్ గా ఉంది కదా, 2ని బయటికి లాగేసాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 8 9 అవుతుంది. అప్పుడు 8 9s ఎంత? 72 అండి. 72 అంటే 2 అంటే ఎంత అండి? 144 కదా. అప్పుడు ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుంది? 6కి 8కి 9కి 16కి 18కి అంటే 144 అవుతుంది. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళదండి, ఎలా అయినా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు గైస్.
Yeah.